So I'm starting the class. In the previous sessions, we have discussed about how to represent a system by using various different models. So we have discussed mathematical models, graphical models, hierarchical organization charts, that means tree-like organization, how the organization of firm is going to be represented in hierarchical pattern. So in that hierarchical pattern also, we have seen number of things, matrix type structures, network type structures. So other types we have seen. So after that, we are entering into that another topic, that is aggregation, data aggregation. So in the 3-2 semester and 4-1 semester, you have studied various data aggregation methods. What is the purpose of data aggregation? So in our subject, we are considering that data aggregation in the point of industry, how that industry is required, in what perspective the data aggregation will be useful. See here, for performing the data aggregation, it is again using the data mining methods. So what we have discussed the various methods for performing this data aggregation, what is the importance, all you have studied. So that's why we are not discussing the methods. In examination point of view, if they have asked you methods, you have to write those methods only. But in this subject, we are discussing them as a general aspect in industry or firm related. So here we are considering that data aggregation with respect to that industry. So here, first of all, coming to this data aggregation. So how can you define data aggregation? So you know that aggregation means combining. That means it is a process of gathering the data and presenting it in a summarized format. So here, for industry or firm, we require different types of data, and the data we are not collecting from a single source, from multiple sources and from multiple uh, uh, things. We are getting the data, we are collecting the data, so we are gathering the data from the multiple sources, and we are presenting the data in a summarized format which will be useful for our industry, and which we will understand from that summarized format. అంటే ఒక కన్సాలిడేటెడ్ ఫార్మాట్ లో మనం దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే వీఆర్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దట్ సమ్మరైజ్డ్ ఫార్మాట్. దట్ ఈస్ ద aggregation purpose. So that the data may be gathered from multiple data sources with the intent of combining these data sources into a summary for data analysis. So why we are making the summary reports, for performing the data analysis, we are collecting the data from the different data sources, and we are eliminating the redundant data, and what are the, we are performing the data, we are applying data pre-processing techniques. So what are the various data pre-processing techniques, you know that. So after that, we are making it as ready for the data analysis. We are representing it in a summary form, summarized form, okay, which will be useful, which will be useful for that industry or firm. So here, this whatever the step we are saying, we are collecting the data from the different sources, and we are presenting it in a summarized format. And this is the crucial step, because see here, from that summarized form of data, we want to derive accuracy of insights. That means which are helpful for our industry for future prediction, or deriving some insights, knowledge patterns, whatever the things we required according to that industry. Those insights must be accuracy based insights. So from the data analysis, we want to retrieve. So whether we are going to get a good insights or accuracy of insights, this depends upon heavily the amount of quality of data you are using. That means you are collecting the data from different sources. So which type of sources you are using for collecting the data, whether you are collecting the quality data or not. Whatever the data you have gathered, if the data is not a quality data, so then whatever the insights you are developing or you are deriving from that data is not a good insight. It is not, doesn't containing any accuracy. So here, whether you are gathering the data from the different sources, so it should be noted that it should be a quality data. So then only we are going to get accuracy of the insights are very much. Okay, it is very important that to gather high quality, accurate data and a large enough amount to create relevant results. See here, what is the thing here important?
we need to gather whatever the data we are gathering. It must be a high quality, accurate data, and then only it is possible to get that quality results or relevant results. మన డేటా యాక్యురేట్ గా లేనప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద రిజల్ట్స్ డెరైవింగ్ ఆర్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ దట్ డేటా మనకు వచ్చే రిజల్ట్స్ కూడా రిలవెంట్ రిజల్ట్స్ ఉండవు. దానికి ఏమి సంబంధం ఉండదు. ఇట్ డజంట్ గోయింగ్ టు గివ్ ద రిలేషన్షిప్ ఫ్రమ్ దట్ డేటా. సో if you are going to get that relevant results means whatever the data you are collecting, it should be a high quality and accurate data. Okay, so again, so data aggregation is useful for everything from finance or business strategy decisions to product pricing, operations and market strategy. So here why we are doing this data aggregation, how it will be useful for firm. So for the firm it will be helpful in financial decisions or business any strategical decisions related to product decisions. Since here from that data which you have collected and which you have derived some summarized formats, so from that you can from that analysis you can identify whether you have to increase your production or you need to change any changes your product which you are manufacturing. So what are the pricing decisions you are going to do, whether you have to increase the price or you have to take any you have to do any discounts or you have to change any price variants, you have to apply anything like that. So and you have to you need to understand what type of market strategies we need to follow. So all things will be decided whenever your data aggregation is perfect. Next, so here we are considering why we are performing the aggregation of data. What is the example for doing that aggregation of data in a business? So we are studying what is the purpose of the aggregation in terms of industry or business. So companies, whatever the companies, they are often collecting the data on their online customers and website visitors. See here, some firms or organizations, they are collecting the data through online. That means from their customers by giving some certain forms or from whenever they are doing some online transactions, they need to provide some certain type of data. So they are storing the data. So they are collecting the data from the online customers and website visitors who are visiting their firm through their website. So from that they are collecting the data. So the aggregate data would include statistics on customer demographic and behavior metrics such as average age or number of transactions. So why we are collecting the data? Based on that data, what a company or firm is going to be identifying. So whoever the people, whatever the ages of certain people are doing certain type of purchases. That means demographic means we are going to identify certain group of people. అంటే ఏ టెండెన్స్ పీపుల్ ఎలాంటి టెండెన్సీతో ఉన్నారు, ఎలాంటి బిహేవియర్ మెట్రిక్స్ అనేవి వాళ్ళకు ఉన్నాయి. 1 second. So demographic means certain type of people. We are able to study the behavior metrics. What is the average age? What are the number of transactions they are performing? Which type of items they are interested? Based on their interest, if at all any new product or new things are released in their company, they are going to send the ads or send the messages related to that particular items to that particular persons only. So whatever the things generally in websites or Google, we are going to search a certain type of things. So whatever the things we are searching, we are going to get that ads or whatever the things related to our search results only. So that means they are identifying we are interested in that particular things. Suppose if you are every time you are going to search related to cinemas or movies related issues only, you are going to get that whatever the new things or new related things are going to be generated regarding movies only, you are going to get that type of information. So based on that, the business people are going to cache the behavior metrics of that particular persons. Based on that, they are going to send some details to those persons only. So this aggregated data can be used by the marketing team to personalize the messaging. అంటే ఈ మార్కెటింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తారు, సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈ పీపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఆ పీపుల్ కి మాత్రమే దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద మెసేజింగ్, అంటే పర్సనలైజింగ్ ద మెసేజింగ్. అంటే ఈ పీపుల్ కి ఈ సెట్ అయిన ఐటమ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఐటమ్స్ రిలేటెడ్ న్యూ ఐటమ్స్ వచ్చినా లేకపోతే న్యూ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినా వాళ్ళకి మాత్రమే మెసేజింగ్ కంపల్సరీగా చేస్తూ ఉంటారు. బికాస్ దే ఆర్ రెడీ టు బై దట్ దోస్ పర్టికులర్
products, or if at all any offers to their particular products. అంటే ఆల్రెడీ సర్టెన్ పీపుల్ కి ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని తెలుసు, దాని మీద మనం ఏమైనా ఆఫర్స్ ఇస్తున్నాము అనుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఆఫర్స్ ఇచ్చాము అంటే దోస్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు బై దోస్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఆఫర్స్ గురించి ఇంటిమేషన్ కానీ లేకపోతే ఇంకా వాటికి రిలేటెడ్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ కానీ న్యూ వెంచర్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ వాటికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనము మార్కెటింగ్ పీపుల్ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద మెసేజెస్ టు దోస్ పీపుల్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ related with the we are performing it is a more digital experience with the brand also. So it can also be used by the product team to learn which products are successful and which are not. So we are able to identify from that information and we are able to know that which type of products are successful. Ante customers feedback nunchi aina gaani customers దగ్గర review nunchi aina gaani we are able to understand which are successful and which are not successful. So in that way we are getting the retrieving the information, and furthermore the data can also be used by the company executives and finance team to help them choose how to allocate budgets towards marketing or product development strategies. See here, not only the company people are utilizing that particular data. See here, నేను ఒక కంపెనీ ఉన్నాను, నేను ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నా ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కోసమో లేకపోతే నేను ఇంకొక బ్రాంచ్ నేను పెట్టుకోవడం కోసమో నేను ఒక పర్టికులర్ బ్యాంక్ దగ్గర ఫైనాన్స్ తీసుకోవాలనుకున్నాను. సో హూ ఎవర్ గోయింగ్ టు గివ్ finance to me, they are also observing our company data. Why? Because whether these particular company products are selling in the market in good way or not, అంటే మన కంపెనీ కరెక్ట్ వేలో మార్కెట్ లో రన్ అవుతుందా లేదా, మన ప్రొడక్ట్స్ కి డిమాండ్ ఉందా లేదా అనేది కూడా వాళ్ళు ఆలోచించుకుని మాత్రమే మనకి ఫైనాన్స్ ఇస్తారు. అంతేగాని ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఏదో పెట్టారు, అప్లికేషన్ పెట్టారు, ఓకే ఇవి సరిపోయినాయి కదా అని చెప్పేసి ఒక్కదాని బేస్డ్ మీద వాళ్ళే మనకి ఫైనాన్స్ ఇవ్వరు అనమాట. బికాస్ వెదర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు pay the whatever the money we have taken, whatever the loan we have taken from that finance company, we are able to pay that or not. అంటే మనకి పే చేసే ఎబిలిటీ ఉందా లేదా అనేది వాళ్ళు చూస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని బ్యాంక్స్ మనకి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటాయి, మీకు పర్సనల్ లోన్స్ ఇలా ఇస్తాం అలా ఇస్తాం అంటే వాళ్ళు ఏం చూసుకుని మనకి ఫోన్స్ చేస్తున్నారు, వై దే ఆర్ ఆఫరింగ్, దే ఆర్ రెడీ టు గివ్ ద పర్సనల్ లోన్స్ బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ జాబ్. అంటే మనకంటూ ఒక సెక్యూరిటీ, ఒక జాబ్ ఉంది, మనకి ఎవ్రీ మంత్ ఇంత అని ఇన్కమ్ వస్తుందని వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై అవుతుంది. అంటే మన సాలరీస్ ఈ రేంజ్ నుంచి ఈ రేంజ్ వరకు ఉన్నాయని కూడా వాళ్ళ దగ్గర డేటా ఉంది. సో దే ఆర్ కలెక్టింగ్ ద డేటా ఇన్ దట్ వే. సో దట్స్ వే దే ఆర్ మేకింగ్ ద పర్సనల్ కాల్స్ అండ్ ఆస్కింగ్ అస్, మ్యామ్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ ఎనీ పర్సనల్ లోన్స్ వీఆర్ గివింగ్ దట్ మచ్ అమౌంట్ ఫర్ పర్సనల్ లోన్ టు యూ అని చెప్పి మనకి ఫోన్స్ చేస్తున్నారు. ఏ దాని మీద? దే ఆర్ నోయింగ్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద జాబ్ అండ్ ఎవ్రీ మంత్ వీఆర్ గెటింగ్ సో మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాలరీ. అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, మనము వీఆర్ ఏబుల్ టు పే దట్ అమౌంట్ అని. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే మార్కెటింగ్ వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ అనేవి స్ట్రాటజీస్ డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఫైనాన్షియల్ టీమ్ అనేది కూడా ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీఆర్ యూజింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజింగ్ ద డేటా అన్నమాట. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ ద డేటా అగ్రిగేషన్ ఇన్ ద రిటైల్ ఇండస్ట్రీ? So how that retail industry is using the data aggregation? So the retail and e-commerce industries have many possible uses for data aggregation. One is competitive price monitoring. See here, we are having a number of retail industries. So similar products we are going to buy, sell in that retail industry. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రిటైల్ ఇండస్ట్రీ వారు సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి సెల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక్కోసారి ఏం చేస్తుంటారు, రిటైల్ ఇండస్ట్రీ వాంట్స్ టు ఇంక్రీజ్ దేర్ సేల్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ టు దేర్ బిజినెస్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మార్కెట్ లో అలాంటి సిమిలర్ ప్రొడక్ట్ కి వాళ్ళ ప్రైసెస్ ఎలా ఉన్నాయి, మన ప్రైసెస్ ఎలా ఉన్నాయి అని ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ మానిటరింగ్ ప్రాపర్లీ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రన్ ద బిజినెస్ స్మూత్లీ అన్నమాట. సో ఒక్కోసారి పర్టికులర్ సేమ్ ప్రొడక్ట్ మీద వాళ్ళ ఆఫర్స్ ఏవో పెట్టారు, నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటేటర్స్. So we are not providing any offers means automatically our customers are also going to buy that product. And so that is the thing that must be observed by the retail industries. So the retail and e-commerce industries have many possible uses for data aggregation, and the one main important thing is competitive price monitoring purpose. They require the data aggregation. So competitive research is necessary to be successful in the e-commerce and retail space. అంటే మనం రిటైల్ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఈ-కామర్స్ లో కానీ మనం సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అంటే ఈ కాంపిటేటివ్ రీసెర్చ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో వీ నీడ్ టు మానిటర్ హౌ దట్ అదర్
retail people or other persons are who are doing the same business, how they are doing the activities. So companies have to know what they are up against. So వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, మనం దానికి రెలవెంట్ గా మనం ఎలాగా యాక్ట్ అవుతున్నాము, మన వర్క్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి అనేది మానిటర్ చేసుకోవాలన్నమాట. Next, so they must always be gathering new information about their competitors, product offerings, promotions, and prices. So what is the thing that they required? So these competitors ఎలాంటి type of information ని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి, సో వాళ్ళ కాంపిటేటర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ ఆఫరింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అంటే 3 ప్రొడక్ట్స్ కొంటే ఇంకొక 2 ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా ఫ్రీ ఇస్తున్నారా, లేకపోతే 30% డిస్కౌంట్స్ ఏమైనా ఇస్తున్నారా, లేకపోతే న్యూ టైప్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ ఏమైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నారా, ఓకేనా, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ దేర్ కాంపిటీటర్స్. So every time these retail industries must observe these things. So this data can be pulled from competitors websites or other sites their products are listed on. So ఈ డేటా అనేది మనము డిఫరెంట్ వేస్ లో మనము గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. అంటే కాంపిటేటర్స్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ లిస్ట్ నుంచి మనం ఐడెంటిఫై చేసుకున్నా చేసుకోవచ్చు, వేరే అదర్ సోర్సెస్ నుంచి కూడా మనం ఈ డేటాని వీ కెన్ డెరైవ్ ద డేటా. So in order to get accurate information, that data needs to be aggregated from every single relevant source. So then accurate information కింద మనం చేయడం కోసం మనం ఏం చేయాలి, whatever the data it should be collected needs to be aggregated from every single relevant source. సో మనం ఎవ్రీ సింగిల్ రెలవెంట్ సోర్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్న డేటాని మనం అగ్రిగేట్ చేసుకుని దాన్ని యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద మనం చేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. దట్స్ ఆల్ ఆర్డర్ ఫర్ మాన్యువల్ అండ్ వెబ్ డేటా అనాలిసిస్. ఓకే, so another way retail and e-commerce companies use data aggregation to gather images and product descriptions to use on their site. అంటే వేరియస్ ఈ-కామర్స్ ఇండస్ట్రీస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ కానీ ప్రొడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్స్ కానీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వీళ్ళు ఏంటంటే బిజినెస్ లో వీళ్ళందరూ కాంపిటేటర్స్ కాబట్టి వాళ్ళ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ని కానీ ప్రొడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్స్ కానీ వాళ్ళ సైట్ నుంచి గ్యాదర్ చేసుకుని వీళ్ళకి ఏ రకంగా వీళ్ళు మాడిఫై చేసుకుంటే బాగుంటుంది, ఎలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనే వేలో వీళ్ళు కూడా ఆ డేటాను కూడా గ్యాదర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. These often come from manufacturers and it is much easier to reuse the already existing images. అంటే మనం ఏం చేస్తాము, మనం ఏదైనా ఒక కొత్త వర్క్ చేయమన్నప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ వర్క్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా ఏముంది, దాన్ని మనం ఎంతవరకు చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనే రకంగా మనం ఆలోచిస్తాము. సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దే హ్యావ్ కలెక్టెడ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మోడిఫై ద థింగ్స్ ఆర్ హౌ దే కెన్ రీయూజ్ ద థింగ్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఓన్ పర్పస్. ఆ డిస్క్రిప్షన్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకున్న ఇమేజెస్ ని వాళ్ళ పర్పసెస్ లో ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తారనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో మాన్యువల్లీ గ్యాదరింగ్ ప్రొడక్ట్ లిస్టింగ్స్ ఆర్ కాంపిటీటర్ ప్రైసెస్ ఇస్ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్. సో హియర్ we are saying how the retail industry people are going to do that data aggregation. So here they are అంటే మాన్యువల్ ప్రొసీజర్ లో వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ లిస్టింగ్స్ కానీ కాంపిటీటర్ ప్రైసెస్ ని కానీ కలెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే టైం కన్జ్యూమింగ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ టు మేక్ షూర్ ఇట్ కాన్స్టెంట్లీ అప్ టు డేట్. అంటే ప్రతి డే టు డే యాక్టివిటీస్ లోను లేకపోతే వీక్ టు వీక్ యాక్టివిటీస్ లోను ఇవి ఎప్పటికప్పుడు అలాగా మాన్యువల్ గా కలెక్ట్ చేస్తూ అప్డేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్. సో ఆఫ్టర్ వి టేక్ ఏ లుక్ ఎట్ ద ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీ. సో హియర్ ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా మనకి దిస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ అనమాట డేటా అగ్రిగేషన్ అనేది. అంటే వాళ్ళు కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు. సో హౌ దట్ డేటా అగ్రిగేషన్ అనేది ఇక్కడ ఎలా యూజ్ అవుతుందో ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా అలాగే యూజ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్, డేటా అగ్రిగేషన్ విత్ వెబ్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్. Data aggregation with web data integration. So already in the previous semester you have studied web data mining. So what are the various methods applied for web data mining? Web mining, text mining మీరు last semester లో చదివేశారు. So here web data integration is a solution to the time consuming nature of web data mining. అంటే మనం డేటా మైనింగ్ ప్రాసెస్ లో డేటా అగ్రిగేషన్ చేసేటప్పుడు we are collecting the data from the different sources. So when you are collecting the data from the different sources manually means it is time consuming process. So web data integration అనేది దీనికి సొల్యూషన్ అని చెప్తున్నాడు. So this web data integration can extract data from any website. We are going to extract the data from any website in our organization. It needs to reach. అంటే మనకి కావాల్సిన డేటాని రీచ్ అవడానికి మనం ఎనీ వెబ్సైట్ నుంచి దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో అప్లై టు యూస్ కేసెస్ previously discussed or to any field. So we are applying the test whatever the use cases required for that particular things for any type of field. So web data integration can cut the time it takes to aggregate data down to the minutes. So when you are applying the web data integration means it is going to reduce the time. Cut the time means it is eliminating the time consuming process.
సో ఇది వరకు మీకు అవర్స్ టైం పట్టేది అది ఎంతలోకి రెడ్యూస్ చేసేస్తుంది అంటున్నాడు, అగ్రిగేట్ చేసుకోవడానికి మినిట్స్ లోకి రెడ్యూస్ చేసేస్తుంది. అండ్ ఇంక్రీజ్ ద యాక్యురసీ బై ఎరాడికేటింగ్ హ్యూమన్ ఎర్రర్ ఇన్ ద డేటా అగ్రిగేషన్ ప్రాసెస్. సో టైం ని రెడ్యూస్ చేయడంతో పాటు ఏం ఇంక్రీజ్ చేస్తుందంట, యాక్యురసీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఏ రకంగా, బై ఎలిమినేటింగ్ దట్ హ్యూమన్ ఎర్రర్స్. సో హ్యూమన్ ఎర్రర్ అంటే మాన్యువల్ ప్రాసెస్ లో మనం ఆ ప్రాసెస్ ని చేస్తే జనరల్ హ్యూమన్ మే డూ మిస్టేక్స్. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ని మనం ఎలిమినేట్ చేసుకుని యాక్యురసీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, టైం ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఏ ప్రాసెస్ లో, డేటా అగ్రిగేషన్ ప్రాసెస్ లో. ఏ మెథడ్ ని అప్లై చేసి, వెబ్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ ని అప్లై చేస్తుంది. దిస్ అలౌస్ కంపెనీస్ టు గెట్ ద డేటా దే నీడ్ when they need it from wherever they need it. So all with built-in quality control to ensure the accuracy. ఇవన్నీ ఏంటంటే క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవడం కోసం యాక్యురసీతో ఈ మెథడ్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. Now, so before moving into that decomposition, we are discussing one point, that is software architecture. So what is this, the software architecture? So it is the high level design and structure of the software system. See here we are doing a project, you required hardware, you require some hardware requirements and software requirements. So which type of softwares are needed for doing your project? So what is the support of your hardware for doing that particular project? So what is the architecture of your software? How that architecture will be helpful for doing that particular project? So while designing the system is quick and inexpensive compared with building the system. Okay. ఏమంటున్నాడు, when you are designing the system is quick and inexpensive when compared with building the system. మనం ఏ సిస్టమ్ ని బిల్డింగ్ చేయాలి అంటే అది చాలా కాస్ట్ అవుతుంది. బట్ డిజైన్ అంటే ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయిన సిస్టమ్ నుంచి మనం ఏదైనా డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే మనం చేయగలుగుతాము. అది క్విక్ గా అవుతుంది, ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది. కానీ సిస్టమ్ నే బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. సో ఇట్ ఈస్ క్రిటికల్ టు గెట్ ద ఆర్కిటెక్చర్ రైట్. అంటే మనం ఒక సిస్టమ్ నే డిజైన్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు కరెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ రావాలి. ఆ కరెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ని మనము డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. 1 second. Okay, so once the system is built, whenever the system is built, if the architecture is defective, wrong, or just inadequate for your needs, it is extremely expensive to maintain or extend the system. So మీరు ఒక డిజైన్ చేయాలి అంటే మీరు ఒక ప్రొడక్ట్ డిజైన్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మీకు సాఫ్ట్వేర్ అవైలబుల్ గా ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది. సో వాట్ ఎవర్ ద ఆర్కిటెక్చర్ అవైలబుల్ విత్ us, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫెక్టివ్ అండ్ రాంగ్, ఒకవేళ అది డిఫెక్టివ్ రాంగ్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ అడాప్టెడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్ ఫర్ యువర్ నీడ్స్. అంటే మీకు కావాల్సిన నీడ్స్ కి అది సూటబుల్ కాదు, అది కంప్లీట్ కాదు, అంటే మీ దగ్గర ఉన్న అవైలబుల్ దాంతో అది చేయడం పాసిబిలిటీ కాదు. సో దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకుని లేకపోతే కొత్తది మళ్ళీ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే మనకి ఏమవుతుంది అంటున్నాడు, ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది. అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ ని మనం కరెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ని డిజైన్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. ఆల్రెడీ ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్ లో మనం ఏదైనా ఒక డిజైన్ చేసుకోవడం అంటే డిజైన్ బిల్డ్ చేయడం అంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ, ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్. సో ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఎనీ సిస్టమ్ ఇస్ బ్రేక్ డౌన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ యాజ్ ఎ హోల్ ఇంటూ ఇస్ comprising components. Okay, so here what is the essence of architecture they are telling? So if you take any system, what is the essence of architecture means we are break down the concept of the system. So we are dividing that total system into small parts. అంటే whole architecture మనం ఏం చేస్తున్నాము, నెంబర్ ఆఫ్ కంప్రైజింగ్ కాంపోనెంట్స్, సబ్ కాంపోనెంట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక కారే అనుకున్నాము, ఒక కార్ అనేది న్యూగా డిజైన్ చేస్తున్నాము. అంటే కార్ డిజైనింగ్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అందులో అంటే డిజైనబుల్డ్ గా ఉన్నప్పుడు కారు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. సబ్ పార్ట్స్ అన్నిటి మనం విడివిడిగా డిజైన్ చేస్తాము. ఒక హౌస్ ఉంది, టోటల్ కంప్లీట్ అయినాక హౌస్ అంటాం. హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ అనేవి మనకు కావాలి. ఒక ల్యాప్టాప్ డిజైన్ చేస్తారు, ల్యాప్టాప్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. మనకి చాలా అంటే హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ మనం తీసుకుంటే మదర్ బోర్డు, ర్యామ్, ప్రతి కాంపోనెంట్, చిప్స్, ప్రతిదీ మనం ఇండివిజువల్ గా డిజైన్ చేసుకున్న తర్వాత ఆర్కిటెక్చర్ లోకి వచ్చి మనం తీసుకుని వస్తాము, ఆర్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్. So a good architecture also prescribes how these components interact at runtime. సో ఇవన్నీ కంబైన్ అయిపోయిన తర్వాత అది ఒకవేళ గుడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అయితే మనకి ఏం ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంది, హౌ దీస్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఇంటరాక్ట్ అట్ రన్ టైమ్ లో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మనకు వర్క్ అవుతాయి అనేది చెప్తుంది. సో ద యాక్ట్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ సిస్టమ్ డికంపోజిషన్. సో ల్యాప్టాప్ అనేది మనకు ఒక కంప్లీట్ సిస్టమ్.
సో ల్యాప్టాప్ లో మనం డివైడ్ చేస్తే ఇండివిజువల్ గా దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ కాంపోనెంట్స్ ని మనం కంబైన్ చేసి మనం ఒక ల్యాప్టాప్ కింద మనం డిజైన్ చేసాము. సో the act of identifying the constituent components of this system, particular system, is called system decomposition. Now we are discussing about related system decomposition. So the correct decomposition is critical. Okay. If you want to do that, the correct decomposition is very critical. A wrong decomposition means wrong architecture. మనం డికంపోజిషన్ రాంగ్ గా చేసాము అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్ రాంగ్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నట్టు, విచ్ ఇన్ టర్న్ ఇన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏ హెరెండస్ పెయిన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. అంటే మనము అంటే ఫ్యూచర్ లో మనము లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ వీ నీడ్ టు ఫేస్ అన్నమాట. అంటే మన దగ్గర కరెక్ట్ డికంపోజిషన్ అనేది మనకి చాలా క్రిటికల్ గా ఉంటుంది. సో రాంగ్ డికంపోజిషన్ జరిగింది అంటే ఇట్ మీన్స్ రాంగ్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నట్టు, విచ్ ఇన్ టర్న్ అంటే దీని వల్ల మనకి ఎలాంటి రిజల్ట్స్ మనం ఫెయిల్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఫ్యూచర్ లో మనం దీనికి రిలేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఆఫెన్ లీడింగ్ టు ఏ కంప్లీట్ రీరైట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో వన్స్ అలాంటి ఫెయిల్యూర్ గనక జరిగిందంటే టోటల్ సిస్టమ్ నే మనం మళ్ళీ టోటల్ గా మొత్తం అంతా రీరైట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఇట్ గోయింగ్ టు లీడ్ ఏ కంప్లీట్ రీరైట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో ఇన్ ఇయర్స్ పాస్ట్ these building blocks, that means we have used for developing the system. అంటే మనము ఫస్ట్ the beginning లో C++ అని వేరియస్ ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేసాం. మోడర్న్ సిస్టమ్స్ లో మనం ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్, అంటే మనకి వచ్చే కొద్ది ప్రోగ్రామింగ్ లో మనకి ఏమవుతున్నాయి, ఆపరేషన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి. అంటే లేటర్ ఆన్ మనకి ఏమవుతున్నాయి, కాంపోనెంట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి టెక్నాలజీ యూజ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద కాంపోనెంట్స్ అండ్ దేర్ డీటెయిల్స్. సో టెక్నాలజీ అనేది చేంజ్ అవుతూ వస్తున్న కొద్దికి వీఆర్ ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ ఇంప్లిమెంట్ ద కాంపోనెంట్స్ అండ్ దేర్ డీటెయిల్స్. అంటే హౌ ద ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ వర్కింగ్ అండ్ హౌ ద స్పెసిఫిక్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డన్, what are the various classes, what are the hierarchies are detailed in design aspects. అంటే ప్రతి డిజైన్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి, ఆపరేషన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి అనేది మనం చూస్తాము. నాట్ ఇన్ ద సిస్టమ్ డికంపోజిషన్. In fact, such details can change without ever affecting the decomposition and therefore the architecture. So మనం అలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ ని కనుక మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద డికంపోజిషన్ ఎఫెక్ట్ చేయదు, సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అవాయిడ్ ఫంక్షనల్ డికంపోజిషన్. So what is meant by functional decomposition? A functional decomposition decomposes a system into its building blocks based on that functionality of the system. See here, whatever the system we are going to discuss, the system is going to perform certain type of functionalities. Okay, so ఈ functionalities ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, we are decomposing. That means it decomposes a system into its building blocks based on that functionality of the system. For example, if the system needs to perform set of operations such as, అంటే మనం ఒక సిస్టమ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం, ఆ సిస్టమ్ లో మనం ఆపరేషన్స్ ని డికంపోజ్ చేస్తున్నాం, ఫంక్షనాలిటీస్ ని డికంపోజ్ చేస్తున్నాం. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ని? దట్ మీన్స్ ద సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రిపేరింగ్ ఇన్వాయిసింగ్ బిల్స్. ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హావ్ పెర్ఫార్మ్డ్ పర్టికులర్ సేల్. సో ఇన్వాయిస్ ఇస్తారు, దానికి రిలేటెడ్ ఇన్వాయిస్ బిల్ ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తారు. ఇన్వాయిసింగ్, వాట్ ఈస్ బిల్లింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద షిప్పింగ్. యూ ఎండ్ అప్ విత్ ద so you end up with that invoicing services, billing services, shipping services. So regarding this invoicing operations, billing operations and shipping operations, you are going to provide invoicing services, billing services and shipping services. These are all the various operations you are going to perform. Okay, so what are the problems with the functional decomposition? So the problems with functional decomposition are many and acute. So there are many problems with this functional decomposition. At the very least, the functional decomposition couples services to the requirements because the services are a reflection of the requirements. See here, whenever doing the functional decomposition means it couples the services. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మనం ఆ సర్వీసెస్ ను కూడా మనము డికంపోజ్ చేసేసి విడివిడిగా చేసాం అనుకోండి, కొన్ని ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి. సో రిఫ్లెక్షన్ అయ్యేవి మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లమ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఎనీ చేంజ్ ఇన్ దట్ రిక్వైర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇంపోజెస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ దట్ ఫంక్షనల్ ఆన్ ద ఫంక్షనల్ సర్వీసెస్. అంటే ఒక పర్టికులర్ రిక్వైర్డ్ ఫంక్షనాలిటీలో మనం ఏదైనా ఒక చేంజ్ అనేది ఇంపోజ్ చేసాము. సో ఈ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ అనేది వేరే ఫంక్షన్ మీద కూడా పడి ఆ ఫంక్షన్ లో కూడా మనకి చేంజెస్ అనేవి రావాలి. వెన్ ఎవర్ యూఆర్ డికంపోజింగ్ మీన్స్, సో దీనికి రిలేషన్ అనేది కట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ చేంజ్ అనేది ఆ ఫంక్షనల్ సర్వీసెస్ లో ఎఫెక్ట్ అయ్యి మనకి చూపించకపోవచ్చు అనమాట. సో చేంజెస్ ఆర్ ఇన్ఎవిటబుల్ ఓవర్ టైమ్ అండ్ ఇంపోజ్ a painful future change to your system by requiring a new decomposition after the fact to reflect the new requirements. సో దాని వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ మనము న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్
న్యూ డికంపోజిషన్ అనేది సిస్టమ్ అకార్డింగ్ టు దట్ సిస్టమ్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇన్ అడిషన్ టు కాస్ట్లీ చేంజెస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, ఫంక్షనల్ డికంపోజిషన్ యూజెస్ రీయూజ్ అండ్ లీడ్స్ టు ఓవర్లీ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్స్ అండ్ క్లయింట్స్ అన్నమాట. అంటే కొన్ని సెట్ అయిన థింగ్స్ లో మాత్రమే మనం ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్స్ లోను అకార్డింగ్ టు ద క్లయింట్స్ యూజెస్ అనేది మనము ఆ పర్పసెస్ లో మనము యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద decomposition. We will see the decomposition in another aspect also. Here we have seen only system decomposition, how the functionality is going to be decomposed. If the functionalities are decomposed, what are the other problems we are facing in that system? That is the thing. So here we are going to discuss about what is meant by information flow. What is meant by information flow? This is the another topic. Are you following? Are you following? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, thank you. So information flow. See here, why we required information flow analysis. అంటే మనము ఇప్పుడు మనకి ప్రాజెక్ట్ కి మెయిన్ స్టెప్స్ ఏంటమ్మా, అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్ పార్ట్. సో అనాలిసిస్ చేసుకుంటాం అంటే మనం రిక్వైర్మెంట్ ఫేస్ అయిన తర్వాత వేటిని ఎలా చేయాలి, వేటిని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం అనలైజ్ చేసుకుంటాం. అనలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత డిజైన్ లోకి వెళ్తాం. సో ఇక్కడ information flow analysis is the means by which all the relevant data subject to that regulation or other control and its movements are inventoried for the purposes defining areas of potential risk to security and for understanding where that discoverable information may exist within the business operations. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, మీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ లో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా, డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి రన్ అవుతున్నాయి. సో కొన్నిసార్లు ఏంటి, వాట్ ఎవర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో ఈజ్ డర్నింగ్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ షేరింగ్ బిట్వీన్ దీస్ ఫంక్షనాలిటీస్ రిలవెంట్ ఫర్ దేర్ పర్పసెస్. సో కానీ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం సెక్యూరిటీ పర్పసెస్ లో కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేయాలి, రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అనేది చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ in your organization you are having various departments and various functionalities are going to be run. So information flow must be done within these departments. So here in sometimes we need to regulate the control of information flow. Because of that certain areas loki man particular type of information అనేది మనకి రిస్క్, సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకి క్రియేట్ అవుతాయి అని అనుకున్నప్పుడు we should understand the things and we should discover the things. సో ఎలాంటి బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ లో మనం ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అనేది కంట్రోల్ చేయాలి సెక్యూరిటీ పర్పసెస్ లో అనేది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. హౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లోస్. సో హౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లో ఇన్ దట్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ ఫ్లో ఇన్ 4 డైరెక్షన్స్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. డౌన్వర్డ్ మూవ్మెంట్ అంటే డౌన్వర్డ్ అంటే ఏంటన్నా, కిందకి పైకి అంటే ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఆర్గనైజేషన్ అని అనగానే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, టాప్ లెవెల్ లో మనకి ఎవరు ఉంటారు, మేనేజ్మెంట్ కింద ప్రిన్సిపల్ కింద హెచ్ఓడిస్ కింద స్టాఫ్. అంటే డౌన్వర్డ్ అంటే ఏంటి, మనకి ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ రూల్ ఏదో పెట్టాలి అనుకోండి, మేనేజ్మెంట్ ఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ సమ్ రూల్స్ ఆర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు restrict some type of rules should be followed. సో రూల్స్ అనేవి మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గర నుంచి హెచ్ఓడిస్ కి లెటర్స్ వెళ్తాయి, హెచ్ఓడిస్ నుంచి స్టాఫ్ కి వెళ్తుంది, స్టాఫ్ నుంచి స్టూడెంట్స్ కి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. లైక్ దట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అలాగా పైన నుంచి అలాగా టాప్ నుంచి అలా డౌన్వర్డ్ మూవ్మెంట్ లో అవుతుంది. కొన్నిసార్లు ఏంటి, మనకేవో సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్, మనకేవో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, దెన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ఫ్లోడ్ ఇన్ అప్వర్డ్. ఇన్ సమ్ టైమ్స్ సమ్ ఫంక్షనాలిటీ మధ్య అంటే విత్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ లో స్టాఫ్ కి మధ్య హారిజంటల్ గా అవ్వచ్చు లేదా డయాగ్నల్ గా అవ్వచ్చు. అంటే ఈ మూవ్మెంట్స్ ఏంటంటే మనము సిస్టమ్ మోడ్ రిప్రజెంటేషన్ చూసాం కదా, హైరార్కిల్ ఆర్గనైజేషన్స్, మ్యాట్రిక్స్ ఆర్గనైజేషన్స్, అంటే ట్రీ టైప్ ఆర్గనైజేషన్స్, హారిజంటల్ ఆర్ సీక్వెన్షియల్. కొన్నిసార్లు డేటా సీక్వెన్షియల్ ఫ్లో జరగచ్చు, కొన్నిసార్లు అప్వర్డ్ అండ్ డౌన్వర్డ్ మూవ్మెంట్ జరగచ్చు, అంటే నెట్వర్క్ లో ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు డయాగ్నల్ గా ఉండొచ్చు. So based on that purpose and based on that requirement, the information can flow in any type of these directions. And ee directions lo, directions lo aina information anedi flow avvachu. The size, nature and structure of the organization dictate which direction most of the information flows. అంటే మనకున్న ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ని బట్టి, అంటే మనది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, అంటే మనది ఒక స్మాల్ ఇండస్ట్రీనా లేకపోతే కాంప్లరా, అంటే బాగా బిగ్ ఇండస్ట్రీ అనుకోండి. స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో మనకి
హైరార్కిల్ చార్ట్స్ ఏమి యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఒక చిన్న ఇండస్ట్రీ అని అనుకుంటే ఒక సీక్వెన్షియల్ ఫ్లోస్ అనేది సరిపోతుంది. అంటే హారిజాంటల్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది సరిపోతుంది అనమాట. సో whatever the type of the organization, it is going to dictate which direction most of the information flow. అంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ టైప్ ని బట్టి, స్ట్రక్చర్ ని బట్టి, సిస్టమ్ ని బట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అనేది మోస్ట్లీ ఎటువైపు ఏ డైరెక్షన్ లో జరుగుతుంది అనేది చెప్తారనమాట. సో ఇన్ ఇన్ఫార్మల్ ఫార్మ్స్ such as technical startups, information tends to flow horizontally and diagonally. So కొన్ని type of informal forms కానీ టెక్నికల్ స్టార్ట్స్ అంటే సమ్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నికల్ రిలేటెడ్ స్టార్ట్అప్స్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. అలాంటి కంపెనీస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పి వీడు ఇచ్చాడు. ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుందంట, జస్ట్ హారిజాంటల్ గిను డయాగ్నల్ ఫ్లో ఉంటేనే సరిపోతుంది. సో అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ మూవ్మెంట్లు అనేవి అక్కడ అలాంటి కేసెస్ లో స్మాల్ స్టార్ట్అప్స్, టెక్నికల్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ లో అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాడు. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిక్వైర్మెంట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో విల్ బి డన్. సో నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అనాలిసిస్. What is this analysis? So it is the means by which all the relevant data subjected to the regulation or other control and its movements are inventoried for the purposes of defining areas of potential risk to security and for understanding where that discoverable information may exist within the business operations. Already we have seen this. What is the purpose of this analysis? I have explained. What are the 10 simple steps to draw a data flow diagram online without lucid charts? Lucid charts use చేయకుండా డేటా DFD ని స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? సో సెలెక్ట్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ టెంప్లెట్. అంటే మీరు డేటాబేస్ లో, మీరు DBMS లో మీకు డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ అనేవి చెప్పుకుంటారు. DFD డయాగ్రామ్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి అంటే ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్స్ ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ ఇచ్చి, లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఆ క్వశ్చన్ కి రిలేటెడ్ డేటా ఫ్లో అనేది ఎలా జరుగుతుంది అని అన్నారు అనుకోండి. లేకపోతే నేను స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ సిస్టమ్ అన్నా అనుకోండి, ఆ స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ సిస్టమ్ అనే టాస్క్ గురించి మీరు ఒక డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్, డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలనుకోండి. ఆ టాస్క్ రిలేటెడ్ మీరు ఆ టెంప్లెట్ ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుని డ్రా చేస్తారు. సో యూ షుడ్ నేమ్ ద డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్, యాడ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎంటిటీ దట్ స్టార్ట్స్ ద ప్రాసెస్. అంటే ఎక్కడి నుంచి మనకి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, యాడ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ టు దట్ DFD, యాడ్ ఏ డేటా స్టోర్ టు దట్ డయాగ్రామ్. అంటే ఏ డేటా స్టోర్ నుంచి మనము డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము, యాడ్ దట్ డేటా స్టోర్ అండ్ కంటిన్యూ టు యాడ్ ఐటమ్స్ టు ద DFD. అంటే అక్కడ నుంచి ఫ్లో ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తుంది, ఎలా ఆర్గనైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనేది ఒక్కొక్క ఐటమ్ మనం డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ కి యాడ్ చేసుకుంటాం. అండ్ యాడ్ డేటా ఫ్లో టు దట్ DFD. దోస్ ఆర్ ద సింపుల్ స్టెప్స్ ఫర్ డ్రాయింగ్ ద డేటా ఫ్లో. So what is the purpose? So the main purpose of information flow diagram is that sources that send and receive information can be displayed neatly and analyzed. So information flow diagram అనేది మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, మన ఆర్గనైజేషన్ లో డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్, డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఎంటిటీస్ మధ్య ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా సెండ్ అవుతూ ఎలా రిసీవ్ అవుతుంది, అలా అంటే ఎంటిటీ నుంచి ఎంటిటీ మధ్య ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంది. అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ కి ఎలాగ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అవుతూ మూవ్ అవుతూ ఉంది అనేది మనము నీట్ గా డిస్ప్లే చేసి అనలైజ్ చేసి చెప్పడానికి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అనేది అవసరం అనమాట. దిస్ అలౌస్ viewers to see the forwarding of information and the analysis of different situation. సో వ్యూవర్స్ అనేవాడు ఏం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే, వేరియస్ ఎంటిటీస్ మధ్య, వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్య ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా ఫార్వర్డింగ్ అనేది అవుతుంది, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అనేది అనాలిసిస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ని మనం అనలైజ్ చేసుకోవడానికి ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లం అక్కరైంది. సో ఎందువల్ల ఈ ప్రాబ్లం అక్కరైంది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I have told that in my organization, so by the month ending you have to complete the production by increasing, ante normal ga they are doing the 1000 objects production only. So I have told that the increase by the production by 500 and total production you have to do within this month is 1500. This information does not flow in between the departments whichever they required that particular information. సో నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను ఎవరికి పాస్ చేయాలో నేను పాస్ చేశాను. నా దగ్గర నుంచి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అనేది కరెక్ట్ గా జరగలేదు. అంటే ఇంకొక 500 ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ప్రొడక్ట్స్ మీరు ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద రా మెటీరియల్ వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్ట్స్ మీరు ఇంక్రీజ్ చేయాలి కాబట్టి దాని రిలేటెడ్ రా మెటీరియల్ ఎక్స్ట్రా పర్చేజ్ చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళాలి. సో అకార్డింగ్ టు ద ఆర్డర్స్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ కాబట్టి వీ రిక్వైర్డ్ అనదర్ రా మెటీరియల్ అని. లేకపోతే
అనదర్ లేబర్ రిక్వైర్మెంట్ విత్ ఇన్ ద మంత్ ఇట్ సెల్ఫ్ నేను కంప్లీట్ చేయాలన్నాను కాబట్టి అనదర్ లేబర్ ని ఏమైనా రిక్రూట్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ సెషన్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళలేదు అనుకోండి, లేబర్ అన్అవైలబిలిటీ ఆఫ్ లేబర్ అనేది ఉందనుకోండి, ప్రొడక్షన్ ఆగిపోవచ్చు. లేకపోతే ఎక్విప్మెంట్ ఎక్స్ట్రా ఎక్విప్మెంట్ ఏమన్నా రన్ చేయాలా ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వి రిక్వైర్, దే నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద థింగ్స్. సో ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం అక్కరైంది ఆ సిచ్యువేషన్ అనలైజ్ చేయడానికి అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, so information architecture. Ma, have you understand the concepts what we have discussed in the today's class? Time అయిపోయింది, రేపు స్టార్ట్ చేస్తాను. మనం ఈ రోజు అగ్రిగేషన్ డికంపోజిషన్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ రిగార్డింగ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఓన్లీ. రేపు డేటా రిలేటెడ్ డికంపోజిషన్ కూడా చెప్తాను మీకు. ఓకే, అది వేరే పీపీటీలో నేను ప్రిపేర్ చేశాను, అది రేపు షేర్ చేస్తాను. అంటే ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుందని ఈ పీపీటీ ఇలా రన్ చేసి కంప్లీట్ చేశాను. సో మీకు డేటా అగ్రిగేషన్ మెథడ్స్ అనేమన్నా పొరపాటున అడిగితే మీరు ప్రీవియస్ గా నేర్చుకున్న మెథడ్స్ రాస్తాడు. మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ రిలేటెడ్ డేటా అగ్రిగేషన్ అనేది మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే, ఒక ఇండస్ట్రీ కానీ రిటైల్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఫామ్ కానీ తీసుకుని ఆ ఫామ్ వాళ్ళకి ఏ పర్పసెస్ లో మనకి డేటా అగ్రిగేషన్ ఎలా ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది మాత్రమే మనం రాస్తాం అనమాట. ఓకేనా? So data aggregation, examples of a data aggregation. So how it will be useful in retail industry. What is meant by web data integration? How it will be useful? What is meant by software architecture? When the software architecture is a defect itself, what are the problems we are facing? So what is meant by system decomposition? What is the need of decomposition? Why we need to avoid the functional decomposition? If you perform the functional decomposition, what are the problems we are facing? So after that, we have seen that information flow analysis. What is meant by information flow? What is the purpose of that information flow? So information flow అనేది డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ తో చూపించవచ్చు. దీనికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను వేరే పీపీటీలో ఉంది. మీకు డికంపోజిషన్ దీనికి రిలేటెడ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూపిస్తాను. ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా అయిపోయినాక. ఓకేనా? సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ కన్క్లూడింగ్ టుడేస్ క్లాస్.